Boris, nice to see you. Nice to see you. How are you? Thank you. Very, very good. Great to be absolutely. Buyuk Britaniya Ukrainaning o'rtaq loyihalariga 2 milliard funt ayirajaq. Buni Kiyevni ziyorat etganda Britaniya bosh naziri Boris Johnson e'lon etdi. Bu para yordamidan infrastruktura va energetika sohalari inkishof ettirilajak. Shu sırada Boris Johnson Britaniya Ukrainaga qo'shma 88 million funt berajagini tasdiqladi. Uning so'zlariga ko'ra, bu Ukrainani Rus ta'siridan qo'rchalamaga yordam etajakdir. Ukraina prezidenti Britaniya bosh nazirining Ukraina flotining kenglashtirilmasi, Achakov va Birdensta o'rtaq harbiy dengiz bazalarining qurilmasini muzokara etdi. Bundan g'ayri Zelenskiy Ukrainaga zamonaviy silah taslim etilmasi uchun Britaniyaga minnatdorlik bildirdi. Прем'єр-міністр Джонсон запевнив мене про повну підтримку суверенітету, територіальної цілісності України, готовність до подальшої взаємодії, зокрема і в рамках Кримської платформи з метою деокупації нашого півострова, повернення всіх наших українських територій. Bosh nazir Johnson qayd etganiga ko'ra, Rus harbiylari Ukrainaga qarshi hujum boshlatsa, Britaniya hukumati Moskvaning aktivlarini hujum etajak. Rossiyaga qarshi sanksiyalar shu an ishga tushirilajak dedi. Подальше вторгнення Росії в Україну було політичною та гуманітарною катастрофою, а також військовою катастрофою як для Росії, так і для світу. Потенційне вторгнення було поразкою для президента Путіна. Народ України і цілий світ мають оцінювати Сполучене Королівство та інші країни за їх відповіддю на навислу загрозу. Boris Johnson bildirganiga ko'ra, Britaniya hukumatining siyosati Rossiyaga dushmanlik ko'rsatuvdagil, Ukraina mustaqilligi va to'proq butunligini esa destek ko'rsatuvdir dedi. Я думаю, найкраще, що ми всі можемо зробити, це донести до російських громадян можливість того, що відбудеться. Українці боротимуться, вони битимуться за свою країну. Українці битимуться до останньої краплі крові. А українське військо є потужним, тому російські матері мають пам'ятати про життя своїх синів. Bu hafta Ukraina, Poloniya va Buyuk Britaniya tashqi ishlar nazirlari ishbirlikning yangi formatini tashkil etajak edi. Faqat Britaniya tashqi ishlar naziri Liz Truss xasta bo'lganidan sabab buni boshqa vaqtga qoldirmaga majbur bo'ldilar. Bu anglashma uch davlatning tijoriy va harbiy ishbirligini quvvatlashtirmeli. Ijtimoiy so'rov natijalariga ko'ra, bo'li harbiy siyosiy birlikning tashkil etilmasini ukrainlarning %60dan ziyodasi desteklaydi. Майданчику, який започаткований Україна, Британія, Польща. Я вважаю, що, по-перше, це дуже непоганий майданчик щодо питань безпеки і торгівлі. На рівні міністрів закордонних справ ми вже почали роботу. Boris Johnson bildirganiga ko'ra, Rossiya prezidenti Vladimir Putin dunyoda bo'lgan nizomni bozmoq va boshqa mamlakatlar ba'zi sohalarda Rossiyaga tabiiy olmasi uchun Ukraina sing'irlarida vaziyatni asl etkirganlashtirdi. Buning uchun erkesni Ukrainaga destek ko'rsatmaga chaqirdi. Ukraina hukumati Turkiyaning serbest tijorat zonasi haqida kelishmaning loyihasini qabul etdi. Vesiqaga ko'ra 10 mingdan ziyada mallar ya mallarning %95ni ixroj alımlari lag'v etilmeli. Qolgan mallarga nisbatan kvotalar ya alımlarning eksiltmasi qo'llanilajakdir. Iqtisod naziri Yuliya Sviridenko qayd etganiga ko'ra, tamom alımlar Ukraina mallarining turk bozorina taslim etilmasini ma'niyaydi. Ba'zi mallar uchun alımning darajasi 200% ga yetishi. Sviridenko bildirganiga ko'ra, kelishma davlat sotin alımlari bozorlarining ochilmasini ko'zda tutmay, buning uchun uyg'unlashtiruv bir cho'q turk mallarini tarqatiladi. Ukraina va Turkiya orasida serbest tijorat zonasi haqida kelishma juma oqshami kuni Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an Kiyevga kelganda imzolanajak. Таким чином, моделювання ринку товарообігу на умовах, визначених цією угодою, передбачає його зростання на 38%. Угода матиме загальний позитивний ефект на економіку. В галузях, що працюватиме на експорт, будуть створені нові робочі місця, і прогнозуємо, що угода може дати щорічно плюс 2% до ВВП. Отже, угода про ЗВТ між Україною і Туреччиною є взаємовигідна і має важливий геополітичний вимір, адже нарощення всебічного співробітництва України і Туреччини – це запорука миру і стабільності в Чорноморському регіоні.
Ишгалчылар Нариман Желялнан сақты давасына меджлесіні террористік тешкілет олырақ танымақ үшін құлланмаға істей. Бұны меджлес рейсінің муавины өз мектубында yazdı. Оны Ахмеджет районындаки Аңғара койынды газ борусында диверсияда қабатладылар. Николай Полозов пайлашқан метінде Нариман Желял дава материалларында Қырым-татар халқының темсілжі органның ады жоқ деп қайдетті. Рустақ қатшылары тек гізлі шаатларының сөзлеріне есасланып меджлесіні аңа. Звинувачуючи мене у злочині, у своєму прагненні, по-перше, ізолювати, помститися і закрити рота мені, по-друге, не лякати моїх співвітчизників та однодумців, по-третє, створивши умови для подальших репресій, російська влада в особі слідчих ФСБ замовчує один факт, який серед болота брехні є суцільною правдою. У п'ятницю, 21 січня, я отримав текст заключного обвинувачення. В жодному його місці не згадується, окрім вигаданих свідчень, мій статус першого заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу. Це має принципове значення, тому що саме мій статус та моя діяльність, а не вигадані злочинні дії, стали причиною мого арешту. Ишгалчылар Бірлескен Миллетлерінің Халқара Махкемесінің Меджлис фаалиетінің ясақланмасы лягу етілмесі қарарыны еріне кетірмемек үшін Меджлис етекшілерінің избетен жинай давалар уйдырып, Қырым-татар халқының темсілжі органына террористик оларақ танымаға азырлана. Бұны аты референде сияси давалар бойынша тақып етілген Қырым-татарларына құрчалаған адвокат Николай Полозов тариф етті. О Қырым-татар халқының лидері Мустафа Джемилев Меджлис рейсінің бірінші муавины Нариман Желялның менфаатларына құрчаламақта. Полозовның сөздеріне көре, Русия давалар уйдырып, тамыр халқына қорқызып, ярмададан итеп шығармақ үшін япылған колониаль сиясетінің бір парчасыдыр дей. На текущий момент Россия признала Меджлис экстремистской организацией. Вместе с тем, после этого решения было другое решение Международного суда ООН, который в обеспечительных мерах обязал Россию возобновить деятельность Меджлиса, что до сих пор не было сделано. И для того, чтобы уйти от исполнения решения этого суда, по всей видимости, российские власти будут фабриковать дело о признании Меджлиса террористической организацией, потому что экстремистами занимается МВД, террористами занимается ФСБ. У ФСБ в Крыму уже отлажена работа по так называемым делам Хизбут Тахрир, где людей отправляют на 15-20 лет совершенно выборочно, совершенно случайным образом, тем самым создавая напряжение в среде крымско-татарского народа. Если подобные точечные репрессии будут касаться членов Меджлиса, для российских властей после признания Меджлиса террористической организацией любой Меджлис, поселковый, сельский, будет считаться ячейкой террористической, его председателя организатором, а члены участниками этой ячейки. Но это, по всей видимости, может сказаться таким образом, что люди вынуждены будут уезжать из Крыма, становиться беженцами, для того, чтобы их родные и близкие не оказались за решетками, не попали под эту репрессивную кампанию. Поэтому в случае с Нариманом Джеляловым он абсолютно правильно пишет, что привлечь его могли, и дело его политическое, за его высказывание, за его позицию, в конце концов, за его должность, но ему фальсифицируют, фабрикуют совершенно абсурдное дело, связанное якобы со взрывом, для того, чтобы через его фигуру, через его личность перекинуть мостик от непосредственно каких-то взрывов на территории Крыма к Меджлису крымско-татарского народа. Чаршембе күні саба Рус ишгалчылары Донецк вилаетіндегі Гнутова сыңар кечтіні ұжым еткен. Бұны Бірлескен Құветлер операциясынан штабында білдірділер. Душман пилотсыз учуджалет вастасынен сыңар кечті территориясында ерлешкен селясыз бөлгеге граната ташлаған. Украина аскерлерінің бұрынын мадени жетоны граната парчасындан құртарған. Бірлескен Құветлер операциясынан штабында қайдеткенлеріне көре, душман халқара гуманитар аққының талапларыны еріне кетірмей. Бұндан ғайры Туневын ишгалчылар екі кере атешкес режимini бозған. В напрямку Мар'їнки окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів. Неподалік Пісків російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дії ворога немає. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Русия Украинаның Кара деңиз ялысында белки десант түшірмек үчүн деңиз пиядесинин 2 бригадасыны тешкил этти. Буну Black Sea News муариятынын мониторинг группасы билдири. Уларынын маалыматына көрө февралдын 8 ve 9-ында Ак деңизден Кара деңизге Балтык ve Шымалий флотларынын 6 десант кемеси кирежек. Бу Кара деңизде болгон бойле кемелеринин сайысыны 2 кереге чоклаштырачак. Мониторинг группасынын тахминлерине көрө бу кемелерге 4000 десантчы мине биле. Бунун үчүн улар farklı yerlerde 2 десант операциясына yerine кетирип боло. Сейчас мы ожидаем в Черном море, это уже точно, 8 и 9 февраля зайдут еще 6 больших десантных кораблей. Таким образом, они смогут взять на борт около 4000 морских пехотинцев. Это 2 бригады. И, в принципе, такой состав совершенно достаточен для того, чтобы осуществить как минимум 2 десантных операции в разных местах. Мы предполагаем, что вероятными местами для таких операций может быть район Черного моря, ну вот начиная от Скадовского района Херсонской области до косы Тендра, то есть это побережье Черного моря, его северо-западной части, ближе к Крыму. И второй угрожающий участок – это район Геническа, между Геническом и Бердянском, где тоже природные условия, условия побережья позволяют высадку морского десанта. Вот. Состоится это или не состоится, никто сегодня не может этого сказать. Мы можем говорить только о том, что такая возможность будет. И к такой возможности государственные органы, военно-морские силы, вооруженные силы Украины должны быть готовы. Украина силалуу кубетлери Кырым янында реактив артиллерия куллануунан талимлер кечирди. Ураган реактив системаларына идаре эткен арбилер телеке акканда хабар алып, атеш позицияларына келип, душман ужумуна уруп кайтарды. Аскерлер атеш ачканда, маневр эткенде ve башка вазифелерини бежиргенде бераберлешип аракет этмекни огренди. Бирлешкен кубетлер операциясынын команданы Сергей Наев Украина арбилери душманга тез каршылык көстөрмеге азыр болгонун кайд этти. Підрозділ було піднято за тривогою. Особовий склад отримав завдання щодо ураження цілей умовного противника. Висування до району вогневих позицій здійснювалось з урахуванням подолання важких штучних та природних перешкод. Ми з військовослужбовцями наращуємо свої вміння. Спочатку ми приїжджаємо на вогневу позицію, проводимо рекогносцировку місцевості, перевіряємо, чи немає ніяких небезпечних у нас предметів на вогневій позиції, чи немає ніяких мін, немає ніякого взрив пакетів і тому подобних вибухових пристроїв. Впливають погодні умови тільки на саму наводку, тому що самому наводчику важко при тому, коли сніг потрапляє в лице, в очі, тільки цей дискомфорт і все. Пару виїздів і ти примірно привикаєш до самих габаритів автомобіля і набагато стає простіше володіти нею. Украинанын сербест топракларында кечкен күн COVID-35 миңден зияда инсанда белгиленди. Буну саглык назиры хабар этти. Эбел хасталанган 25 миң украин түзелген. Да 204 инсан хасталык агырлашмасы нетижесинде вефат эткен. Баш санитарикам бираздан Закарпатье, Волынь, Житомир, Сумы, Донецк ve Одесса вилаятлери эпидемия телекесинин кырмызы зонасына түшө билгенин илан этти. Саглык назирлигинде тахмин эткенлерине көрө ковид хасталарынын чоклашмасы ve омикрон штаммынын тест таркалмасы девам етежек. Проте, наразі цифри свідчать, що до лікарні госпіталізують менше пацієнтів, ніж було під час минулої хвилі. Водночас розслаблятись не варто, адже пікові показники захворюваності, за нашими прогнозами, припадуть на середину лютого. Незабаром штам омікрон витіснить варіант коронавірусу Дельта. Світові тенденції підтверджують, що для цього потрібно до 8 тижнів поширення нового варіанту.
Игорь Кузин тек ашыланов ковидтен қорчалай білгенаве вакцина Украин ашыланов мерkezlerinde тешкіровынан уч этапындан кечкенні хатырлатты. Башта вакциналарынан телекесілігіні қиметлендірмек үшін бір қаш гоноллеге ашы япылды. Бұндан сон ашылановдан сон иммунитет қаршылық көстеремі йоқмы тешкірмек үшін юзлерже инсанны ашылады. Сонында есе бинглерже гоноллеге ашы япып, оларынан ве ашыланған инсанларынан ковидке даянықлығыны қиясладылар. Более етіп инсанларынан чоқысы үшін вакцина семерелі олғанны белгіледілер. Тобто всі вакцини, які зараз є у пунктах щеплення, а йдеться про Коронавак, Комірнаті від Pfizer, Модерна та AstraZeneca, безпечні, адже пройшли всі необхідні фази клінічних досліджень. Саме тому не має існувати жодних пересторог щодо недослідженості вакцин. Ишгалжилер акимиетінің шубеле сапламаларына көре Қырымда ковид хасталарынан сайысы эксілді. Чин вирусы 878 Қырымлыда белгіленді. Бұтыневін қайдетілген көстергіштен 300-ге аздыр. Айны вақытта 13 инсан хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат етті. Бұнен берабер Қырымда карантин қайделеріне емшаттылар. Ярмаданын ишгалжилер yolбашысы Сергей Аксеновнан емірінен ачық абада ерлешкен аттракционлар ве боулинг мерkezlerinin çalışmasına izin verildi.